श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय शुद्ध आनंद को आमे किपरि भावरे बुझिबा। शुद्ध आनंद को आमे किपरि भावरे बुझिबा प्रसंग रे आलोचना करिवा निमंते पुरी जिला गुड़िया पोखरीर सुकांत भाई सुकांत कुमार जेना को मो अनुरोध करुछि। सुकांत भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करथि। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन माध्यम रे जोग दैथिबा सम्मानस्पद भाई माने सम्मानस्पद अपा माने समस्त को गभीर प्रणाम जनाऊँची। आज विषय वस्तु अच्छी शुद्ध आनंद को आमे किपरि भावरे बुझी पारिबा। श्री अरविंद कहउछंती द लाइफ डिवाइन रे डिलाइट इज एक्जिस्टेंस, डिलाइट इज द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन, डिलाइट इज द रूट ऑफ बर्थ, डिलाइट इज द cause of remaining in existence, डिलाइट इज द एंड ऑफ बर्थ। तेणु ये प्रभु सुंदर भाव में शुद्ध आनंद को वर्णना करिसेंती। आमे दुई भाग रे आलोचना करिबा। प्रथम बुझिबा शुद्ध आनंद को प्रभु एवं माँ कौन कहिसेंती एवं तापरे ताको बुझिया पई कौन सब पॉइंट्स अच्छी। ये प्रभु कहउछंती आनंद ही यथार्थ सत्ता, यही आनंद रे ही सृष्टि रहस्य निहित हो रही। आनंद ही सकल जन्मर मूल स्वरूप। आनंद होउची स्थितिर कारण। आनंद भितरे सकल जन्मर अवसान घटुची। ताही सृष्टिर चरम विश्रांति स्थान। तापरे उपनिषद कहउछंती उपनिषद जहाँ वर्णना कराई जे आनंद ही यही सकल भूतर जन्म होइछि। सेमाने आनंद ही बंची रही और बढ़ुछंती एवं शेष रे सेही आनंद भीतर को ही प्रस्थान करुछंती। तेणु आनंद ही आमर सर्वस्व। आमे समझ जानिचे आनंद ही आमर प्राप्य, आमर काम्य, आमर जीवन सारमर्म होउछि आनंद। आमे आनंद रु ही सृष्टि हेचु एवं आनंद रे ही प्रस्थान करूछु। से आनंद को बुझिया पई श्री अरविंद एवं माँ केते सुंदर भाव व्याख्या करिसेंती। से सब कथा आमे देखिबा। तेणु प्रभु एटी कहउछंती जदि आमे आनंद को बुझिया पई दिव्य आनंद बा शुद्ध आनंद को बुझिया पई आमे चेष्टा करिबा ताल तीनोटी कथा कहउछंती। गोटे हूँ चेतना, द्वितीय कहउछंती नमनीयता एवं तृतीय कहउछंती निशेषरे समर्पण। आम बुझिबा चेतना कथाटी कहिले आमे यह बुझुचे जे आमे बंचिचु, आमे जीवन धारण करिचु, तो आम सहित आमर संपर्क कौन ये कथा किंतु आमे जानि ना। आमे बहुमुखी होई बंचुचु। आमे समझ जानिछंती आमर शरीर चेतनाटी अच्छी, प्राण चेतनाटी अच्छी, मन चेतना अच्छी एवं चैत्य चेतना। आमे एतिक बुझिबा। आ बहुत गुड़े कथा अच्छी आमे छाड़ी जीवा नहीं। तो ये सबुर मास्टर होउछंती चैत्य चेतना। मन प्राण शरीर ये होउछंती अज्ञानर सीधा जगत। ये समस्त होउछंती विकृत, सब विशृंखलित। तेणु चेतना स्तर रे हमको परिवर्तन आनिया पड़िबो। हमको बुझिया पड़िबो जो शुद्ध आनंद जे कि शरीर को रूपांतर करिया पई तांकर प्रथम भूमिका से कार्यटी आ केही करि परिबे नाही। जदि शरीर रूपांतर हबो ताहाले शुद्ध आनंद को पाई संभव हेबो।
ଏ କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ମନ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍। ମନ ଭିତରେ ଅହରହ ହାଟ ବସିଛି, ଅହରହ କେତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ, ଧାଁ ଧାପଡ଼ କରୁଛି। ତେଣୁ ମନକୁ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମନକୁ ଆମକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମନକୁ ଆମକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ମନ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆସୁଛି ପ୍ରାଣ ଚେତନା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ପ୍ରାଣ ଚେତନା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ସମାଜ, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଯୋଦ୍ଧାର ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝିନାହୁଁ। ଭଲ୍ୟୁମ 12ରେ ମା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା, ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣକୁ ଆମକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଅବୁଝା ପିଲା ଭଳି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଅବୁଝା ହୁଏ, ତାର ମାନୁଷୀ ମାଟି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ପ୍ରାଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାଣଟା ଯଦି ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ ସିଏ ହବ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଯୋଦ୍ଧା। ଆମକୁ ସେ ସହାୟକ ହବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆମେ ସେଠୁ ଶକ୍ତି ପାଇବା, ସେଠୁ ବଳ ପାଇବା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଶରୀର। ମା ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହଉଛି 5 ପ୍ରକାର, 5ଟି ଗତିବୃତ୍ତି ଅଛି। ତାର ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାଣର ଅଛି ପାଖାପାଖି 13ଟି, ସେ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶରୀର ଅଛି ପାଖାପାଖି 9ଟି। ତାପରେ ମା କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ କଥାକୁ ବୁଝିବା, ତାକୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ତାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ। ଶରୀର ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ଜଡତା, ତାମସିକତା, ସହଜରେ ଶରୀର ମାନେ ନାହିଁ। ସିଏ ଭାବି ନେଇଛି ଯେ ମନର ପ୍ରାଣର ସେ ଗୋଟେ ଭୃତ୍ୟ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସେୟା ଜାଣିଛି ଏବଂ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣର କଥାକୁ ମାନି ମାନି ଆର ସମୟ ସରିଯାଉଛି। ଯେ ଅସଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ହବ, ମନ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆସିବ, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ। ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଯେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ସଜାଗ ହଉଛୁ, ଚେତନାକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ଚେତନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଯଦି ତିନିକୁ ନେଇ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା, ସିଏ ହେଲେ ଅସଲ ମାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଏ 3 ଜଣ ଠିକ ବାଗରେ ହିଁ କାମ କରିବେ, ନହେଲେ କାମଟି ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବିଷୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଭୀର ବିଷୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅଧୀନକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆସିବେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଚୈତୀକରଣ। ତେଣୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନମନୀୟତା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି। ଏ ଯୋଉ ନମନୀୟତା କଥା କୁହାହେଲା, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନମନୀୟତା ନାହିଁ। ଶରୀର ପୁରା କଠିନ ହେଇଗଲାଣି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ନାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହଉନି। କାରଣ ଗୋଟେ କଣ କହିଲ, ହଁ ଦେଖିବା, ମନ ଗୋଟେ କଣ ବିଚାର କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ନମନୀୟତା ଉପରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ନମନୀୟତା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ସାରେ ଆସିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜଟି କହୁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଅର୍ଥ, ନମନୀୟତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର କଦାପି ଏକଥା ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନୁହନ୍ତି, କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ
ତାଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ନମନୀୟତା। ତେଣୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କିଭଳି ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସେ ବୁଝିବେ ଯେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଣ। ଯେହେତୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ, ଅବିଦ୍ୟା, ଅଜ୍ଞାତ, ଅଜ୍ଞାନ ତିଧା ଜଗତ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶେଷରେ ସମର୍ପଣ। এই ସମର୍ପଣ ୱାର୍ଡଟି ବଡ ଚମତ୍କାର, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ସମର୍ପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ରକ୍ଷା କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସମର୍ପଣ ମୁଁ କଣ କରିବି। 3 ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହଉଛି, ହ୍ୱାଟ ୟୁ ହାଭ, ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଡୁ, ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଆର୍। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଭଲ୍ୟୁମରେ ମଧ୍ୟ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଓ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ୟୁ ହାଭ, ତୁମର ଯାହା କିଛି ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଡୁ, ତୁମର କର୍ମ। କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କର୍ମ ଭେଦ, କର୍ମ ଭୋଗ, କର୍ମ ଆସକ୍ତି। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଆର୍, ତୁମେ ନିଜେ ଯାହା। ତେଣୁ ଏଇ ଯଦି ପଏଣ୍ଟସ ଆମେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଯିଏକି ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତର କରାଇବେ, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ହଉଛି ପୃଥିବୀ এই ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତୀବ ମହାନ ଏବଂ ସେଭଳି ଜଣେ এই ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା। ତେଣୁ ଏ ସମର୍ପଣ ଭାବଟି ଆମର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ମାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମା କହିଲେ ଆନନ୍ଦକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତୁମ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କଣ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି? ମା କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲେ ତାହା ଜୀବନକୁ ଏକ ଅର୍ଥ ଦେଇଯାଏ, ଜୀବନରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇଯାଏ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲେ ହିଁ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମରୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏ ବୁଝିବା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ମନେ ପଡେ। ଏ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥାଟି ଉଠିଲା, ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହାର ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିବି, କିଛି ଅର୍ଥ ଇନକମ୍ କରିବି, କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ ମନି ଇଏ ହେଇଗଲେ ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ନା, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ସିଏ ହିଁ ବୋଲି ଭାବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିନା ମୋ ଜୀବନ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯଦି ଏଭଳି ଭାବନା ଭିତରେ ଆସି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜୀବନ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କାହାଣୀଟି ହଉଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଆସିଲା। ପ୍ରଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡିଗଲା। ଯେ କଣ ରହସ୍ୟ? ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସେନାପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗାଇଦେଲେ, କିଛି ବି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଘଟଣା କଣ? ଏବଂ ଡିକ୍ଲେୟାର କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯଦି କିଏ ବି କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଉଛ ତାହେଲେ ମତେ ଆସି ଜଣାଅ। ଆମକୁ ଯେନତନ ପ୍ରକାରଣ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ରହସ୍ୟ। ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା 3 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ମଣିମା, ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ଦିନ ବେଳା ସଂଖ୍ୟା କମୁନାହିଁ, ରାତ୍ରି ବେଳା ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ତେଣୁ ଯେ କେହି ଶିକାର କରୁଛି ସେ ରାତିରେ ହିଁ ଶିକାର କରୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଧାନ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଣି ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, କାମରେ ଲାଗି ପଡ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସନ୍ଧାନ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ପାହାଡ, ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ, ତାହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦେଶରୁ ଏ ଅସୁରଟି ଆସୁଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରୁ କମି କମି ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ରାତି ସାରା ଏ ଶିକାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ଦିନ ବେଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୋଇ ରହୁଥିବ, ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିବ
ଏମାନେ ଦିନ ବେଳା ଚାଲିଲେ ପାହାଡର ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗକୁ, ଦେଖିଲେ ଅସୁର ଶୋଇ ପଡିଛି। ଏମାନେ ଖୁସି ହେଲେ, ଚାହିଁଥିଲେ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ସେୟା କଲେ ନାହିଁ। କଣ କଲେ? ଦେଖିଲେ ପାଖରେ ସୁନା, ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକ ସବୁ ଗଦା ଗଦା ହେଇ ପଡିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକାର କରିଛି, ଯିଏ ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିବେ ସବୁ ପାଖରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ବାକି ଆହାର କରିଛି। ତେଣୁ ସୁନା, ହୀରା, ମୋତି ମାନେ ସେ କଣ କରିବ? ତେଣୁ ଗଦା ଗଦା ହେଇ ପଡିଛି। ଏମାନେ କହିଲେ ଏତକ ଆଗ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାପରେ ଅସୁର ମାରିଦବା। ତେଣୁ ଏପଟୁ ପ୍ରଫିଟ ହେଲା, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଥା ପାଇଗଲା ପରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ତେଣୁ ଡବଲ ପ୍ରଫିଟ, ଡବଲ ଲାଭ। ତାପରେ 3 ଜଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯାଅ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିବ, ଆମେ 2 ଜଣ କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ। ଜଣେ ଗଲା। ଏବେ ସେ ଜଣକ ଭାବୁଛି ଏ 2 ଜଣ ଭୋକିଲା ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେବି, ବିଷ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ସେ 2 ଜଣ ମରିଯିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ମାଲିକ ହେଇଯିବି। ଇଏ 2 ଜଣ ସେମ୍ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାରିଦେବା ତାହେଲେ ଏ ଭାଗଟା ଆମ 2 ଭାଗ ହବ, 3 ଭାଗ ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଉଭୟ ସେୟା ଘଟିଛି, ଏ ବିଷ ନେଇକି ଦେଇଛି, ସେ 2 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 2 ଜଣ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରମଣ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ରହସ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଭୁଲିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କଣ ଥିଲା? ନା ଅସୁରକୁ ମାରିବା। ସେଠି ତାଙ୍କର ଲୋଭ, ଲାଳସା, ତାଙ୍କର ଭାବନା, ଭାବନା ଏସବୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଭୁଲିଗଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାରି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ବାର ବାର ଆସୁଛୁ, ବାର ବାର ଯାଉଛୁ, ଜନ୍ମ ହଉଛୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଯେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହଉଛୁ, କାହିଁକି ମରୁଛୁ, ଏ ହିସାବ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଆଇଡିଆ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନୁ ଯେ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ ଫେରି ଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ରହସ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆମେ କେବେ ଏକୁଟିଆ ବସି ଏକାନ୍ତରେ ଭାବିବି ନାହୁଁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏକା ବେଳେ ସତ କଥା ହଉଛି ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କେତେ ରହସ୍ୟମୟ, କେତେ ବିଚିତ୍ରମୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ସେ ଗଢିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଉଦ୍ୟମ କରି ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ, ସେ ମଣିଷ କଣ? ନା ସେ ହଉଛି ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କଦାପି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କୌଣସି ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ବି ନଥାଏ। ହଁ, ଉଦ୍ୟମ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଏ କଥାଟି ଆମମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେବାର ଓ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଠି ଚେତନା, ନମନୀୟତା ଏବଂ ନିଶେଷ ସମର୍ପଣ। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତମର ଆଦର୍ଶ, ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, କଣ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କେବେ ପଚାରିନି ନିଜକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ନିର୍ଜନ ରାତି, ସବୁଆଡେ ସୁନସାନ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ, ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଏ, ଆମେ ରାତି 2 ବଜେ 3 ବଜେ ଆମେ ଉଠିବା। ଉଠିକି ଯେ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଯଦି ଛାତ ଅଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ଖୋଲା ପଡିଆକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତାରାପୁଞ୍ଜ ମାନେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପବନ ବହି ଆସୁଥିବ। ମୁଁ ଭାବିବି ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ପଠେଇଛ, କି ରହସ୍ୟ, କି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଠୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, କଣ ରହସ୍ୟ, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କାରଣ କେବେ ବି ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ଭଗବାନ ମୋଠାରୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା କେବେ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା,
बार बार आम भितर प्रश्न करवा मो लक्ष्य कौन मो लक्ष्य कौन मो लक्ष्य कौन ताले आम पाइपर जीवन उद्देश्य कौन जापर। तेणु गोटे कथा आम समस्ते जाना जे भगवान आम कौन चाहते सुंदर भाव में भल बना कर पचारे तुम्हें किए जाच तुम्हें किए जाच कि कहीपर कि तुम्हें किए चिंता कर विषय माँ प्रश्न कर तुम्हें के भाविच कि विषय भगवान के कौन तुम चाहती बोली अति सुंदर भाव 4टा पॉइंट कहते आज जो विषय रखाई ये चमत्कार विषय आनंद शुद्ध आनंद को आम कि जाना आम तो निजक जान आम किए आम निज परिचय कौन आम कहीपर ना आम निज सचेतन नुह आम श्रृंखलित हो पार्नु तो आम केमी जानबू ये दिव्य रहस्य 4टा पॉइंट कहते आमको पूर्ण आंतरिकता प्रथम पॉइंट कंप्लीट सिंसियरिटी आमको आंतरिक भाव पड़ो आंतरिक बोले प्रति मोमेंट रे प्रति मुहूर्त रे केवल से ही बंचीबी जीवन धारण करी कथा चिंता करी शयन सपन जागरण ये कथा भीतर कौन कथा आसब ना भावतु सर्ट कहूँ आंतरिकता विषय गोटे चैप्टर हम ये बुझा पूर्ण आंतरिकता आंतरिकता बोले केवल भगवान एवं मो मो संपर्क भगवान संपर्क तांका भितर मु तांका भितर उभय उभय एक होइजिबे एक आ एकाकार दुई कहले कामना वासना अहंकार मुक्त हवा एटा गोटे माने असंभव आम जो अवस्था बर्तमान बंचुचु कामना वासना अहंकार कहले मो जीवन मूल्य कौन अच्छी आम ये सब को भावुचु मो जीवन उपहार बोली ना आमको ये सब को बार बार माँ को प्रार्थना करिया पड़िबो मु चाहिले हबो नाही यदि माँ को ग्रेस काम न करिवो ताले मु एतरु मुक्ति परिबि नाही मते एटा भलसे मन रखिया पड़िबो। तेणु कामना वासना अहंकार किभଳି मुक्त हेबी अहरह मु प्रार्थना करी माँ मु पारुनी मु पारुनी मु पारुनी मु हारी जाउची माँ मते शक्ति सामर्थ्य दे किभଳି भाव रे मुक्त हेबी। तीन कहले ग्रहणशील नीरव मन ग्रहणशील जे सदा सर्वदा सब परिस्थिति शिखा प्रस्तुत थाए ग्रहणशील क्या शिखी भगवान तो शिखी प्रति मु निजको खोलीदेवी ओपन ग्रहणशील तो कहते नीरव मन मन कथा कहती मन भर हाट बस मन माँ लिखिं गोटे जगह मांकड़ भाई डेऊँची भल लिखिं मांकड़ पंजा डियंती से खाली डिया मारुच विभिन्न चिंतार से परिपूर्ण किंतु से भल जंत्रटी हम से जानी ना तेणु मन को नीरव करा पड़ो जो चिंता मोर आवश्यक नहीं से मत आसी आक्रमण करुच्ची विकल है माँ को डाकबी आम आरंभ माँ माँ जप करुले माँ नाम जपरे जो रहस्य अच्छी आम समस्ते जानी नीरव मन आमको जिते एकाग्र हवा माँ को डाकवा जोड़ी हवा युक्त हवा ताले कर 4 पॉइंट कहते सदा जाग्रत सदा प्रस्तुत एभली कौन सी मुहूर्त नथिबो प्रत्येक मुहूर्त रे मु भगवान पाई रेडी थी माँ मु रेडी अच्छी कौन कार्य तुम्हें दौच दियो मु स्वागत करुच्ची तुम्हें मत जो कार्य दब मु आनंद सहकार ग्रहण करी तेणु यही जो सुंदर भाव में माँ वर्णना कर आनंद को जानापी कौन सब जानती जितेबले आनंदमय चेतना आसी कार्य कले पृथ्वी रे माँ को अनेक प्रश्न कराई माँ केबे आसते से कौन करुछंती एमती अनेक प्रश्न माँ कहते मोर जहाँ मन अच्छी
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହ ରକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୋର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମୁଁ କହିବି କି? ମା କହିଲା ହଁ ଏସ୍ କୁହ। ବୋଧ ହୁଏ 1946 ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆସିଲା କଣ ହେଇଥିଲା? ଅଦ୍ଭୁତ, ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହଉଥିଲା, ବହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କମ ଦିନ ହେଇପାରୁଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ କଥା ମା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହତଭାଗ୍ୟ ମଣିଷ ମା କେତେ ଗୁଡେ ପଏଣ୍ଟସ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେ ପଏଣ୍ଟସ କଥା ହେବା। ସେଠି ମା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଭ ହେଇଛି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଲାଭ ହେଇଛି, ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ବୁଝି ହବ। ଆମରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ଆସିବେ, ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ, ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ, ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲେ, କେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଠିକଠାକ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଆସିଲା ନାହିଁ, କ୍ୟାନ୍ସର, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନ୍ସର। ସିଏ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆସିବାର ଆଭାସରେ ଯେତିକି କାମ ହେଇଗଲା ସେ ଏରିଆ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ, କାରଣ ସେ ଏରିଆ କିଛି ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି ସେ ଆସି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମା ତା ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ଆସିଲେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଚେତନା, ନମନୀୟତା, ନିଶ୍ଚିତ ସମର୍ପଣ। ଏବଂ ତାପରେ କହିଲେ ମା କହିଲେ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବହୁତ କମ ଏବଂ ସେଇ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀ ରେଡି ନାହିଁ, ଯୋଉ ମାନବ ସମାଜ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମନା ବାସନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ମାତିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଇଭିନ କି ଆଶ୍ରମ କଥା ବି କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ପାଇଁ ମା କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଓ ତାହାରି ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭାବରେ ସିଏ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକାଲ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବାର ଅର୍ଥ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିବା। ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏବଂ ନିଜେ ଯାହା କରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା, କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲେ। ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ କେତେଗୁଡି ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସାମୟିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଗୋଟେ ହେଲା ଚୈତ୍ୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଗୋଟେ ମାନସିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆବେଗ ପ୍ରବଣ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଆବେଗ ପ୍ରବଣ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇଟାଲ ରିସିପ୍ଟିଭିଟି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାଣିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା କହିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ସେଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ବୋଲେ ତୁମେ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ପରିବେଶ ପାଉଛ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ସବୁ ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ନିଜ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଲିଙ୍କଟା ଖୋଜ। ଆମେ ଏଭଳି ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବାହାରେ ଖାଲି ଭାସି 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 ଚାଲିଛୁ, ବାହାର ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଛୁ। ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ସୈତାନ ଏକାଠି ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଘରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାଟି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛି, ଯଦି ସୁନସାନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ରାତିରେ ଉଠୁଛେ 3ଟା 4ଟାରେ ଉଠୁଛେ, ସେ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛି, ତାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଟିକ୍ 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 ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଠିକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳି ଭିତରେ ସେ ଅହରହ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଳାହଳକୁ ଭଲ ପାଇଛୁ, ନିରବତାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇ ନାହୁଁ। ଯଦି ସେ କିଛି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିବୁ କେମିତି, ଜାଣିବୁ କେମିତି, ବୁଝିବୁ କେମିତି? ଗ୍ଲୋସଟା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଆମେ ତ କୋଳାହଳକୁ ଭଲ ପାଇଛୁ, ଯେତେ ଢୋ ଢା ହବ, ଯେତେ ଡିଜେ ବାଜିବ, ଯେତେ ଆମର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ଏନ୍ଜୟ। ତେଣୁ ବିଚାର ଆମେ କରିବା, ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ, କୋଳାହଳ ଚାହୁଁଛୁ କି ନିରବତା ଚାହୁଁଛୁ, ବିଚାର ଆମର। ତାପରେ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗୁଣାବଳୀ କୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗୁଣାବଳୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଶରୀର ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି 3ରେ ପର୍ସନାଲ ଯୋଉ ପ୍ଲେଜର ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ପଛରେ ଧାଇଁଛୁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଉଭୟକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛ, ଟିକେ ସୁଖ ଟିକେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଏଇ ଭିତରେ ଜୀବନ ତମ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଯଦି କେବଳ ସୁଖ ଦିଆହବ ତାହେଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ତିଆରି ହବ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ, ଯଦି ଫିଲ୍ମରେ କେବଳ ନାଚ ରହିବ, ଗୀତ ରହିବ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କମେଡି ରହିବ, ଫିଲ୍ମଟି ସରିଯିବ ଏବଂ ହିରୋଇନ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ କି ହିରୋକୁ ଭିଲିଆନ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ମଜା ମଜଲିସି ସରିଯିବ। ସେ ସୁପର ହିଟ୍ ହବ ନାହିଁ, ସୁପର ଫ୍ଲପ ହବ। ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ହିରୋକୁ ଭିଲିଆନ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ହିରୋଇନ କାନ୍ଦିବ, ତାଙ୍କ ସଂସାର ଉଜାଡି ଦବ, ସେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ସିଧା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା ଭଲକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଅସ୍ଥି ମଜାଗତ ସିଏ। ଆମେ ଏଭଳି ସେମାନେ ଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆଖିରୁ ଲୋଭ ହଉଛି, ତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଯାଉଛୁ, ଭିଲିଆନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଉଦ୍ୟତ ହଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ପିଟିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଠିଆ ହେଇକି ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ, ମାତ୍ର କି ଭୟଙ୍କର, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାସି ଯାଉଛୁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ସୁଖ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଟିକେ ସୁଖ ଟିକେ ଦୁଃଖ, ଭାଇ କେମିତି ଅଛ, ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଭାଇ ବହୁତ ଟେନସନ, ଏମିତି ଏମିତି ବହୁତ କଥା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲ ସୁଖରୁ ତମେ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ତମ ଜୀବନଟାକୁ ତୁମେ ଯୋଉ ବାଗରେ ବଞ୍ଚୁଛ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ଅଚେତନ ରହୁଛୁ ଅତି ଚେତନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଚେତନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଇନକନସିଏଣ୍ଟ। ତାର ହଉଛି ଅତି ଚେତନ, ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ। ଯେ ସେ ଅତି ଚେତନ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ, ଯେ ପରମ, ଯେ ୱାନ, ଯେ ଅଦ୍ୱୟ, ଯେ ସିଏ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ କେମିତି ମୁଁ ଆନନ୍ଦକୁ ବୁଝିବି? ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିବା? ମୁଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ, ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କଣ ମୁଁ କରୁଛି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରୁନି। ନିଜ ପାଇଁ କରିବା ବୋଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲେ, ଆଉ କିଛି ରହୁଛନ୍ତି ଖୁସି ପାର୍ଟରେ। କଣ ଖୁସି? LIC ବାନ୍ଧିବି, କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପକେଇବି, ଡବଲ ରେଟ୍ ହେଲେ ବିକିଦେବି, ତ ଚାକିରି
ବୃଦ୍ଧି କରିବି, ଏସବୁ କଥା ପ୍ରମୋଶନ ହେଇଯିବ। ତ କଣ ହବ ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ମତେ ସହଯୋଗ କରିବ, ତାକୁ ଆଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। କି ଆନନ୍ଦ! ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବୁଝିଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଖୁସି, ଇଏ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲାସ। ଉଲ୍ଲାସଟା ଗୋଟେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟାକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଋଷି ମାନେ ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଆନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆନନ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଟା ଉଲ୍ଲାସ। ଆନନ୍ଦର ସିଏ ଆନନ୍ଦ ତାଠାରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଧନ। ସିଏ ଯାହାକି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠୁନାହଁ। ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କେମିତି ତୁମ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ବୁଝିବା। ତାପରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ପାଖରେ କେବେ ବି ଛଳନା କର ନାହିଁ, ଠକାମି କର ନାହିଁ, ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆମେ ବାର ବାର ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଥିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ଯେ ଆମେ କେତେ କେତେ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଉଛୁ। ମା, ମୁଁ ଆପଣ ପାଇଁ ଏୟା କରିବି, ସେୟା କରିବି, ସେୟା କରିବି। ମୁଁ ଏକଦମ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇ ଆମେ ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହି ଦେଉଛୁ, ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉଛୁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣ ବି ବଞ୍ଚିବି, ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଉଛୁ। ତାପରେ ପୁଣି ସଂକଳ୍ପ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ କି ଆଉ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରେ ମିଶିଲା ପରେ ସଂକଳ୍ପ ମନ ପଡୁନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜ ହତ୍ୟା କରୁଛ। ସଂକଳ୍ପ କରି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯେ ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗେ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ହତ୍ୟା କରେ। ଆମେ ବାହ୍ୟ ହତ୍ୟା ଜାଣୁଛୁ, କିଏ ଖୁନ କରିଦେଲା, ସିଏ ହତ୍ୟା ଅଲଗା। ଆମେ ଯେ ଦିନକୁ ବାର କେତେ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜକୁ କେତେ ଥର ହତ୍ୟା କଲାଣି ତା ହିସାବ ନାହିଁ। କେତେ ସଂକଳ୍ପ କରି କେତେ ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ତାମାନେ ଆମେ କେତେ ଥର ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ ତାର ବି ହିସାବ ନାହିଁ। ଛଳନା। ଛଳନା କେବେ କରିବ ନାହିଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ। ତୁମେ ଯାହା ଭିତରେ ବାହାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଗୁଡେ କହିଦେବି, ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ ଦେଇଦେବି, କେତେ କାହାକୁ ନୀତି ବାକ୍ୟ ଶିଖେଇଦେବି, ଉପଦେଶ ମାନ ଦେଇଦେବି, ଠିକ ଅଛି, ଉଚ୍ଚାରଣ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହିଁ। ଆଚରଣ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ହିଁ କରୁଛି। ସିଏ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ ଭଗବାନ ଠାରୁ। ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା କଣ? ମା ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ, ସେ କେହି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ। ଏ ପୁଣ୍ୟଯୋଗରେ ମା ହଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ମାନେ ଅବତାରଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିଲେ। ମହାଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତା ସୀତା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ନିଜେ, ଯେ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ। ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ନା ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆନନ୍ଦ ଚେତନା ସତ୍ୟ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଆମେ ବହୁତ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହୁଁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ମା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ୍ୟୁମ 2 ରେ। 3 ପ୍ରକାର ଗଛ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛ ହଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୃତୀୟ ଗଛ ହଉଛି ଡିମିରି ଗଛ। ଗମ୍ଭାରୀ ଗଛ କଣ କରେ ନା କେବଳ ଫୁଲ ହିଁ ଫୁଟେ, ସେଥିରେ ଫଳ ଧରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କଥା ଗୁଡେ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛ, ବଳ ଧରେ ବା ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଫୁଲ ଧରେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାଲାନ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତି, କଥା କରନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି, କଥା କୁହନ୍ତି, ଏସବୁ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଛଳନା। ସେ ସହଜେ ଧରା ପଡନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏଇ ମଝି ମଝିଆ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଡିମିରି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାରିରେ ଥିବ ଡିମିରି ଗଛ, ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଳ ହିଁ ଧରେ। ତେଣୁ ଡିମିରି ଗଛ ସେ କହୁଛି, ହେ ମଣିଷ ମାନେ, ତୁମେ ଏତିକି ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କାମ କରି ଦେଖାଇ ଦିଏ। ସେ ହଉଛି ଡିମିରି ଗଛ। ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଆମେ କୋଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ସେ ଚଏସ୍ ହଉଛି ଆମର। ତେଣୁ ଏଇ ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବାର ବାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହିଲେ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ନିଜକୁ। ଏବଂ ମା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାହିଁ ଦେଖ ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ତାହା ଜାଣିପାରିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କର ଯେ ମୁଁ ଜୀବନ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି, କଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବ। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖି ନାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ, ବାକି କଥା ତୁମ ପାଇଁ କରିଦିଆଯିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମେ ଏକ ତୀବ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିବା ଭଳି ମୁଁ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, କାହିଁ ଏଭଳି କଥା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ ସତରେ ଅତିମାନ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି ମା, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଟିକେ ବୁଝାଇ କହୁନ ତ। ମା ଅତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାର ବାର କହୁଛି। ତୁମ ମସ୍ତକ ଭିତରେ ଏହାକୁ ବାଜା ପରି ବଜାଇ ବଜାଇ କହୁଛି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନେ ପଡେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ବାର ବାର ତମକୁ ଚେତନା ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେ ପଚାରିଲେ ମା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା ଭାବନା ଗ୍ରହଣ କରେ? ନା କହିଲେ ମନ କି ଭାବନା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରେ ଚେତନା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବାର ବାର ବାଜା ବଜେଇ ବଜେଇ ମୁଁ କହୁଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କର, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାହା କରୁନାହଁ। କଣ କରୁଛ ନା ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ରାତିରେ ଶୋଉଛ, ଦିନରେ ଶୋଉଛ, ଖେଳୁଛ, ବୁଲୁଛ, ବାହ୍ୟ ମଜା ମଜଲିସରେ ଜୀବନ କାଟୁଛ। ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝୁନାହଁ, ଏବେ ବୁଝିବ। ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ସେଇ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଭିଳାଷା ବା ଆସ୍ପିରେସନ କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ ତ। ଭାବନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବିଚାର କରିବା ମା ଏସବୁ କଥା କାହା କହୁଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ କଥା ଆମକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ସାଧକ ପଚାରିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଏସବୁ କଥା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ, ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ ଟିକେ କହିଲେ ଆପଣ। ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା, ତୁମମାନେ ସବୁ କେତେ ପାରିବ ନ ପାରିବ ସେ କଥା ଉଠୁନାହିଁ। ତୁମେ ଏତିକି କରିପାରିବ କି କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବ, କୌଣସି ଦାବି ନଥିବ, କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ବି ନଥିବ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଶିଶୁ ସଦୃଶ ଭଲ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଭଲ ପାଇପାରିବ, ତୁମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ନିର୍ଭରତା ରଖ।
ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଭରସା ରଖ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି ମୂଳଚାଲ ରହିବ ନାହିଁ। ନିରହଙ୍କାର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ନିଶ୍ଚୟ ଦାବି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ଚାହୁଁଛ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଭିଶା କର। ତୁମର ଆସ୍ପିରେସନ ରହୁ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସତରେ ଚାହ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ବୋଲି। ଜଣେ ଆସି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ମେସେଜ କାର୍ଡ ମା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପରେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଝିଅଟି କଥା କହିଲେ ମାଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ନାଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପାଦ ଛୁଇଁକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ଭଲ ପାଏ, ଭଲ ପାଏ, କନସିୟସଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ତମକୁ ହୃଦୟ ସହ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତମକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ। ମା ସିଧା ସେ ପିଲାଟାର ହାତ ଧରି ପକେଇଲେ। ରିପିଟ୍ ଏଗେନ୍, କଣ କହିଲେ ଆଉଥରେ କହିଲ? ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସଚେତନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ। ୟେସ୍। ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ତୁମେ ମୋର ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତାନ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଏ ତମାମ ଆଲୋଚନା ଯାହା ଆମେ କରିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ସେଇ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଏଜେଣ୍ଡାରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ କଥା କହିସାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା। ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡି ଦଉଛୁ, ତାହେଲେ ଜୀବନ କଣ ବିଚାର ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମଠାରୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏସବୁ କଥାକୁ ବାର ବାର ମନନ କରିବା, ଭାବିବା। ଏକୁଟିଆ ବସି ଭାବିବା, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପଳେଇବି, କୌଣସି ଜନସମାଗମ ନଥିବ, ମାନବ ଶୂନ୍ୟ ଥିବେ, ଏକୁଟିଆ ବସିବି, ମହାସମୁଦ୍ରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବି, ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ଦେଖିବି। ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ବିଚାର କରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋଠୁ ଭଗବାନ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ରାତିରେ ଶୟନ କରିବ, ସଚେତନ ଭାବରେ। ଆମେ ଦିନ ବେଳା ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦିନ ବେଳା ଆମ ଜାଣତର ଅଜାଣତରେ କିଛି ସଚେତନ ହେଇପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସଚେତନ ହବାଟା ଏତେ ସହଜ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଶୋଇ ଶିଖିନାହୁଁ। ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା ମୁଁ ତୁମ କୋଳରେ ଶୋଇବି, ମୁଁ ତୁମ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି, ଏଇ ଭାବନା ଯଦି ମୁଁ ରଖିବି ଭିତରେ, ମୁଁ 100% ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଥିବି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ସକାଳେ ଉଠିଲା ପରେ ଦିନଟି ସେ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ଜୀବନ କାଟୁଛ, ସେ ଦିନଟି ହଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ବିହୀନ ଦିନ, ସତେ ଯେପରି ତୁମ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଏଇଭଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଆମର ସମର୍ପଣ ଗଭୀର ଗଭୀର ହେଉ ଚାଲୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ସୁଧାନନ୍ଦ କଥା ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରା ଆଲୋଚନା କଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟସ ରହିଲା, ପରେ ଆମେ କେତେବେଳେ କଥା ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ, କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ଆଉ ସବୁ କଥା ଆମ ପାଇଁ କରିଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା।